press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। पीछे क्लास में मैंने आपको लक्ष्मीबाई के बारे में बताई थी, है ना। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मनुबाई। उनका जन्म यानी मनुबाई का जन्म 1835 13 नवंबर 1835 में हुआ था। कहाँ? वाराणसी में, है ना। वहाँ 3-4 वर्ष की आयु में थी तब उनकी माताजी का देहांत हो जाता है, देहांत हो गया। उस समय उनके पिताजी यानी उनका पिताजी का नाम था मोरोपंत और माता का नाम था भागीरथी, है ना। उनके पिताजी, किनके पिताजी? मनुबाई के पिताजी उसको लेकर यानी मनुबाई को लेकर काशी से बिठूर आ गए और उनका जो बचपन का जीवन बाजीराव पेशवा के पुत्र नाना साहब और राव साहब के साथ साथ खेलते पढ़ते हुए बीत गया। जैसे ही बाजीराव ने देश के प्रति अनेक स्वतंत्रता कहानियों को इनको सुनाते थे, इसलिए उनके मन में अगाध प्रेम, देश के प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न हुआ था। वहां तक मैंने आपको की थी, है ना। वहां तक आपको हुआ था। आगे देखेंगे मनुबाई को लक्ष्मीबाई नाम क्यों पड़ता है, आगे क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। अच्छा बच्चों, पहले मैंने आपको पाठ पढ़ाती हूँ, आप क्या करना है, ध्यान से सुनना और देख लेना है ना। ओके, शुरू करेंगे। अच्छा, नाउ वी ओपन पेज नंबर 28। सन 1842 में मनुबाई का विवाह झांसी के अंतिम पेशवा राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। मनुबाई अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। इसी खुशी में राजमहलों में आनंद मनाए गए। प्रजा ने घर घर दीप जलाए। लक्ष्मीबाई प्रजा के सुख दुख का विशेष ध्यान रखती थी। विवाह के 9 वर्ष बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वहां इकलौता पुत्र जन्म से 3 महीने बाद ही चल बसा। पुत्र वियोग में गंगाधर राव बीमार पड़ गए। तब उन्होंने दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया। कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव भी स्वर्ग सिधार गए। झांसी की रानी को असहाय और अनाथ समझकर अंग्रेजों की स्वार्थ लिप्सा भड़क उठी। अंग्रेजों ने उस दत्तक पुत्र को अवैधानिक घोषित कर रानी को झांसी छोड़ने की आज्ञा दे दी, परंतु लक्ष्मीबाई ने स्पष्ट उत्तर भेज दिया कि झांसी मेरी है, मैं प्राण रहते हैं इसे नहीं छोड़ सकती। आगे देखो, रानी कूटनीति से काम लेते हुए गुप्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी शक्ति संचय में लग गई। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में मेरठ से आरंभ हुआ था। तभी एक अंग्रेज सेनापति ने रानी को एक साधारण स्त्री समझकर झांसी पर आक्रमण कर दिया, परंतु रानी पहले से ही पूरे प्रबंध किए बैठी थी। घमासान युद्ध हुआ। उसने अंग्रेजों के दांत कट्टे कर दिए। विदेशियों के पास अत्यधिक शक्ति थी, अतः उन्होंने रानी को पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु रानी शत्रुओं का विध्वंस करती हुई आगे बढ़ती चली गई और किसी के हाथ नहीं आए। ग्वालियर में रानी ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया, परंतु लड़ते लड़ते वहां भी स्वर्ग सिधार गई। देखो, अब मनुबाई के मन में देश के प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न हुआ था, है ना। इसी समय में 1842 में मनुबाई का विवाह झांसी के अंतिम पेशवा राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। अब मनुबाई का विवाह होता है कब? 1842 में 1842 ನಲ್ಲಿ
ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿವಾಹ ಏನಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1842 ಅಲ್ಲಿ है ना 1842 में लक्ष्मीबाई मनोबाई का विवाह हुआ। किसके साथ? तो झांसी के अंतिम पेशवा, झांसी के अंतिम पेशवा राजा गंगाधर राव के साथ। झांसिया ಕೊನೆಯ ರಾಜ, ಅಂತಿಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆ, ಏನ ಕೊನೆಯ ರಾಜ कौन थे? अंतिम पेशवा राजा गंगाधर राव के साथ। राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। किसका विवाह? मनोबाई का विवाह गंगाधर राव के साथ। ये कौन है? झांसी के अंतिम पेशवा थे। अंतिम यानी ಕೊನೆಯ राजा यारू? गंगाधर राव, है ना। इनके साथ झांसी के अंतिम पेशवा राजा गंगाधर राव के साथ मनुबाई का विवाह हुआ। मनुबाई अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई, है ना। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनुबाई था। अब वहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। कब? ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ಹೊತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಏನು ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವ, ಹಾಗೇನೆ अब लक्ष्मीबाई झांसी की रानी अब मनुबाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಜ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ಲಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅಂತ ನೇಮ ಬರುತ್ತೆ। इसी खुशी में राजमहलों में आनंद मनाए गए, है ना। कुछ का और एक अर्थ होता है आनंद, ओके। खुश आनंद, आनंद मनाए गए। प्रजा ने घर घर में दीप जलाए। ಇದೇ ಒಂದು ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಗಂಗಾಧರರಾವ್ ಮತ್ತೆ ಮನುಬಾಯಿದು ವಿವಾಹ ಆತಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಪ್ರಜಾ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೀಪನ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾರೆ। ಗರ್ ಗರ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ದೀಪನ ಉರಿಸಿದ್ರು। ಗರ್ ಗರ್ಮೆ ದೀಪ್ ಜಲಾಯೆ, ದೀಪನ ಉರಿಸ್ತಾರೆ। लक्ष्मीबाई प्रजा के सुख दुख का विशेष ध्यान रखती थी। राजा गंगाधर राव के तरह यानी उनके तरह ಅಂದರೆ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಮನನ यानी ध्यान यानी गमन, किसके ध्यान रखती थी? प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखती थी। सुख दुख ये क्या है? विलोम शब्द होते हैं, है ना। सुख सुख दुख, सुख दुख, ओके। ये क्या है? विलोम शब्द होते हैं। सुख दुख का ವಿಶೇಷ ಧ್ಯಾನ रखती थी, ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಮನನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ। ಯಾರು? लक्ष्मीबाई ಅವರು, है ना। आगे देखो क्या होता है। विवाह के 9 वर्ष बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। विवाह के 9 वर्ष बाद, है ना, लक्ष्मीबाई कितने वर्ष के बाद एक जन्म को पुत्र दिया? यानी ये ಒಂದು क्वेश्चन के ನೀವು आंसर न बरीबोद, यानी इस प्रश्न के लिए उत्तर लिख सकते हो। लक्ष्मीबाई ने 9 वर्ष के बाद एक पुत्र को जन्म दिया, है ना। कितने वर्ष बाद? 9 ವರ್ಷ बाद। बाद ಅಂದ್ರೇನು? ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ? 9 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ। ಆಮೇಲೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 9 ವರ್ಷಗಳ ಆದ ನಂತರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು। ಬಾದ್ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ। ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ? 9 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾದ್, 9 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಅಥವಾ
ಅದಾದ ನಂತರ 9 ವರ್ಷಗಳು ಆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ 9 ವರ್ಷಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡ್ತಾಳೆ. ಜನ್ಮ ಮರಣ ಏನು जन्म जिसका विलोम शब्द होता है मरण, जन्म मरण। जन्म दिया परंतु वहां इकलौता पुत्र जन्म से 3 महीने बाद ही चल बसा। परंतु वहां इकलौता पुत्र 9 ವರ್ಷಗಳ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ಲು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಹಾ ಇಕ್ಲೌತ ಪುತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕೈಕ ಮಗು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ, ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ, ಸುಪುತ್ರ, ಸುಪುತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತಿನ್ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು. ಅದು ಗಂಡು ಮಗು ಇದ್ರೆ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ರೆ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ, ಸುಪುತ್ರಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಹಾ ಇಕ್ಲೌತ ಪುತ್ರ ಜನ್ಮ ಸೆ 3 ಮಹೀನೆ ಬಾದಿ ಚಲ್ ಬಸಾ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗುನು ಕೂಡ ಜನ್ಮ ಸೆ 3 ಮಹೀನೆ ಬಾದಿ, ಹುಟ್ಟಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆನೆ ಅಲ್ವಾ. ಮುಟ್ಟಿ 3 ತಿಂಗಳು ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆನೆ ಆ ಮಗುನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ಪುತ್ತೆ. ಚಲ್ಬಸ ಯಾನಿ ಮರಣನ ಹೊಂದೋದು. पुत्र वियोग में गंगाधर राव बीमार पड़ गए, तब उन्होंने दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया है ना. पुत्र वियोग में गंगाधर राव बीमार पड़ गए. बीमार ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ, ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುಃಖದಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ, ಗಂಗಾಧರ್ ರಾವ್ बीमार पड़ गए, इसलिए पुत्र वियोग से है ना, पुत्र वियोग से वहाँ बीमार पड़ गए है ना, बीमार पड़ गए. बाद में उन्होंने है ना बीमार पड़ गए, तब उन्होंने दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया. उन्होंने ಏನಿದು, ಉನ್ಹೋನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು, ಯಾರು, ಗಂಗಾಧರ್ ರಾವ್ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಾಮೋದರ್ ರಾವ್ನ ಅವರ ದತ್ತು ಮಗನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಾ, ದತ್ತಕ್ ಪುತ್ರ. किनके दत्तक पुत्र, गंगाधर राव के दत्तक पुत्र कौन थे, दामोदर राव. किनके दत्तक पुत्र थे, गंगाधर और मनुबाई के, यानी गंगाधर और लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र के नाम क्या था, यानी गंगाधर के दत्तक पुत्र का नाम क्या था. गंगाधर के दत्तक पुत्र का नाम था दामोदर राव अल्वा. तो लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था, दामोदर राव. ओके, दत्तक पुत्र को स्वीकार किया. कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव भी स्वर्ग सिधार गए. कुछ दिन बाद ಆ ದತ್ತು ಮಗನ ಸ್ವೀಕಾರ ತಗೊಂಡಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲೇನೆ ಗಂಗಾಧರ್ ರಾವ್ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಧಾರ್ ಗಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಣ ಹೊಂದೋದು. ಚಲ್ ಗಯ ಏನಾ, ಚಲ್ ಬಸ, ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಧಾರ್ ಗಯೆ, ದೇಹಾಂತ ಗಯ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗು, ಚಲ್ ಬಸ. ಓಕೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಧಾರ, ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಧಾರ್ ಗಯೆ ಅಂದರೆ ಮರಣನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ. ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋದ್ರು, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಕೈಲಾಸವಾಸಿಯಾದ್ರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈಕುಂಠವಾಸಿಯಾದ್ರು, ಕೈಲಾಸವಾಸಿಯಾದ್ರು, ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇಂದ್ರು ಸತ್ತೋಗಿತ್ತಿಂದ ದೀಪ ಆರೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ, ಹೊತ್ತಾನೆ. स्वर्ग सिधार गए. झांसी की रानी को असहाय और अनाथ समझकर, ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗನೂ ಇಲ್ಲ, ಗಂಡನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೊತ್ತಾನೆ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. झांसी की रानी को असहाय और अनाथ समझकर अंग्रेजों का स्वार्थ लिप्स भड़क उठा.
ಇವಳೇನು ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ಲು, ಗಂಡನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮಕ್ಕಳೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಳೀಗ ಅನಾಥಳು, ಅಸಹಾಯಕಳು. ಅಸಹಾಯಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ. ಇವಳ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಳೀಗ ಅನಾಥಳು. ಇವಳ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಇವಳು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಇವಳ ರಾಜ್ಯನ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತು, ಅಂಗ್ರೇಜೊಂಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಝಾನ್ಸಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಸ್ವಾರ್ಥ ಲೆಕ್ಸ್ ಬಡಕುಟೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಯಾರ್ದು ಸ್ವಾರ್ಥ? ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ. ಅಂಗ್ರೇಜೊಂಕೆ, अंग्रेजने ब्रिटिशरू स्वार्थ लिप्स बड़कुटी क्यों झांसी को असहाय और अनाथ समझकर झांसी राणी ಇನ್ನೇನು ಇವಳು ಅನಾಥಗಳು, ಅಸಹಾಯಕಳು, ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. अंग्रेजों ने उस दत्तक पुत्र को अवैधानिक घोषित कर कर है ना, अवैधानिक घोषित कर रानी को झांसी छोड़ने की आज्ञा दे दी. आज्ञा यानी ऑर्डर, आज्ञा ಆರ್ಡರ್, ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. आज्ञे दत्तक पुत्र को अवैधानिक घोषित कर दिए. ಅವೈಧಾನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಮಗುಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆದೇಶನ ಅವರು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೊರಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಝಾನ್ಸಿ ಚೋಡ್ನೆಕ್ಕಿ ಆಜ್ಞಾ ದೇದಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೇನೆ ಆ ಮಗು ಅವೈಧಾನಿಕ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಅವೈಧಾನಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಗುನ ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ದತ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮಗುನ, ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುನ ತಗೊಂಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣನೋ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆ ಮಗುಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಗುಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲು, ಈ ಮಗುಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಇದು ಇವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಂತ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಝಾನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ दत्तक पुत्र को अवैधानिक घोषित कर झांसी छोड़ने की आज्ञा दे दी. किसको? लक्ष्मीबाई को, है ना. लेकिन आगे क्या होता है, परंतु लक्ष्मीबाई ने स्पष्ट उत्तर भेज दिया. ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇಜ್ಯಾನಿ ಸೆಂಡ್, ಬೇಜ್ದಿಯ ಅಂದರೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯವರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, झांसी मेरी है, मैं प्राण रहते ही इसे नहीं छोड़ सकती. झांसी मेरी है, ಈ ಝಾನ್ಸಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಂದು. ಮೇ ಪ್ರಾಣ ರಹತೆ ಹಿ, ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗ್ಲಿದ್ದಂಗೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದಂಗ್ಲೇ ನಾನು ಈ ಝಾನ್ಸಿನ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಹಿ ಚೋಡ್ ಸಕ್ತಿ, ನಾನು ಈ ಝಾನ್ಸಿನ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಝಾನ್ಸಿ ಈಗ ನಂದು. ಹೊತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರೋ ತನಕ ನಾನು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಝಾನ್ಸಿನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳವಳು, ಉತ್ತರನ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ. ना इतना समझ में आया ना आपको. यहाँ क्या हुआ, लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ किसके साथ, गंगाधर राव के साथ. इसी खुशी में साम्राज्य में रहने वाले सारे प्रजागत घर में दीप जलाए. बाद में 9 वर्ष के बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वहाँ इकलौता पुत्र जन्म से 3 महीने बाद ही चल बसा. यानी इसी कारण, यानी इसी पुत्र वियोग में गंगाधर राव बीमार पड़ जाते हैं.
उस समय उन्होंने दामोदर राव को दत्तक पुत्र कर स्वीकार किए। बाद में गंगाधर राव भी स्वर्ग सिधार गए। उस समय अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को अनाथ और असहाय समझकर झांसी छोड़ने की आज्ञा देते हैं, है ना। इसलिए झांसी ने यानी लक्ष्मीबाई ने क्या उत्तर भेजते हैं, झांसी मेरी है, मैं प्राण रहते ही नहीं छोड़ सकती। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ। आगे बढ़ेंगे, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ। देखेंगे झांसी यानी लक्ष्मीबाई ने झांसी छोड़कर जाते हैं या क्या करते हैं, इसके बारे में अब देखेंगे। रानी कूटनीति से काम लेते हुए गुप्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी शक्ति संचय में लग गई, है ना। ರಾಣಿ ಕೂಟನೀತಿ ಸೇ, ಹೇಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಳಗೊಳಗಿನ ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ कूटनीति से गुप्त रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी शक्ति संचय में लग गई। ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಡಬೇಕು, ಇವರನ್ನ ಝಾನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳವಳು, ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ। शक्ति संचय में लग गई। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में मेरठ से आरंभ हुआ। इसी समय में ಅಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೇನೆ ಏನು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ಲಲ್ವಾ, ಹೋರಾಡಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೇನೆ उसी समय में 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ होता है। कहाँ से, मेरठ से, है ना। आरंभ अंत, आरंभ जिसका विलोम शब्द होता है अंत के ಶುರು। ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೋ ಅದರದ್ದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊತ್ತಾನೆ। ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ। ಆರಂಭ अंत, कहाँ से आरंभ हुआ था, मेरठ से आरंभ हुआ था। क्या, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ಫಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1857 ಅಲ್ವಾ, 1857 ಭಾರತ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಸಂಗ್ರಾಮ, ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಸಂಗ್ರಾಮ, ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ। कहाँ से आरंभ हुआ था ये, मेरठ से, है ना। मेरठ से आरंभ हुआ था। क्या, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ था, 1857 को 1857 ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು। ಏನು, ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಸಂಗ್ರಾಮ, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ। ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದ್ರು, ಯಾರು, ಭಾರತೀಯರು ಮೊತ್ತಾನೆ। ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಮೇರಠ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ। तभी एक अंग्रेज सेनापति ने, है ना, तभी एक अंग्रेज सेनापति ने रानी को एक रानी को एक साधारण स्त्री समझकर झांसी पर आक्रमण कर दिया, है ना। इसी समय ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲೇನೆ ಏನು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲೇನೆ ಅಂಗ್ರೇಜೋಂಗೆ ಸೇನಾಪತಿನೇ, ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಪತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಣಿಕೋ ಕ್ಯಾ ಸಮಜ್ಕರ್, ಸಾಧಾರಣ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಜ್ಕರ್, ಅರೆ ಬಿಡು ಇವಳೇನು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ತ್ರೀ, ಇವಳನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಝಾನ್ಸಿನ ನಾನು ವಶ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಉಸ್ನೆ ಝಾನ್ಸಿ ಪರ್ ಆಕ್ರಮಣ ಕರ್ ದಿಯಾ, ಝಾನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಪರಂತು
ರಾಣಿ ಪಹಲೆ ಸೆ ಹಿ ಪೂರೇ ಪ್ರಬಂಧ ಕಿಯೇ बैठी थी. ಆದರೆ ಇವಳೀಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ಲು. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬರಲಿ, ಇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಝಾನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು, ಮೊದಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ಲು. ಏನ ಪ್ರಬಂಧ ಕಿಯೇ बैठी थी. ಘಮಾಸಾನ್ ಯುದ್ಧ ಹುವಾ. ಆ ಒಂದು ಸೇನಾಪತಿಗೂ ಮತ್ತು ಝಾನ್ಸಿಯ ವಿರುದ್ಧ, ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಉಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟನೂ ಕೂಡ, ಯುದ್ಧನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಸ್ನೆ ಅಂಗ್ರೇಜೋಂ ಕೆ ದಾಂತ್ ಕಟ್ಟೆ ಕರ್ದಿಯೇ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೇನಾಪತಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲಳು, ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು. विदेशियों के पास अत्यधिक शक्ति थी, अतः उन्होंने रानी को पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु रानी शत्रुओं का विध्वंस करते हुए आगे बढ़ती गई. है ना. विदेशियों के पास अत्यधिक शक्ति थी. ವಿದೇಶಿಯೋಂ ಕೆ ಪಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಸೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಥಿ, ಅತಃ ಉನ್ಹೋನೆ ರಾಣಿ ಕೋ ಪಕಡ್ನೆ ಕಿ ಪ್ರಯಾಸ್ ಕಿಯೇ. ಅವರು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಝಾನ್ಸಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿಖಾನೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಝಾನ್ಸಿನ ವಶ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಬಂದರು. ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಯ ಪರಂತು ರಾಣಿ ಶತ್ರುವಂಕ ವಿಧ್ವಂಸ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋಳು, ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಿತ್ರ ಶತ್ರು, मित्र जिसका विलोम शब्द होता है शत्रु. ओके, मित्र शत्रु ಅಲ್ವಾ. ಮಿತ್ರ ಶತ್ರು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನಿಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಮಿತ್ರ ಶತ್ರು. ಶತ್ರುओं का ವಿಧ್ವಂಸ करते हुए आगे बढ़ती चली गई. ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕಿಸಿ ಕೆ ಹಾತ್ ನಹಿ ಆಯಿ. ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟೇ ಜನಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಮುಂದೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರ ಕೈಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಿಸಿ ಕೆ ಆತ್ನ ಆಯಿ, ಯಾರ ಕೈಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ಲು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಮೇ ರಾಣಿ ನೆ ಅಂಗ್ರೇಜೋं से डटकर मुकाबला किया. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ತುಂಬಾನೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾಳೆ. ಪರಂತು ಲಡ್ತೆ ಲಡ್ತೆ ವಹಾ ಬಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿದಾರ್ ಗಯಿ. ಪರಂತು ಆದ್ರೆ परंतु आद्रे लड़ते लड़ते वहाँ भी स्वर्ग सिदार गई ಕೂಡ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ಲು ಅಂತ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಸ್ವರ್ಗ ಸಿದಾರ್ ಗೈ, ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ತಾಳೆ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಾ ಭಿ ಮೃತ್ಯು ಹೂವ, ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮರಣಕ್ಕೂ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಾ ಮೃತ್ಯು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 17 ಜೂನ್. ಓಕೆ, 17 ಜೂನ್, 17 जून 1858 में, 1858 ಅಂದರೆ 1858 ಅಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಅವಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು. ತನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಹೋರಾಡಿದ್ಲು. अंत में वहाँ भी स्वर्ग सिदार गई ಅಂದರೆ ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ತಾಳೆ, ಮರಣನ ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 17 ಜೂನ್ 1858 ಅಲ್ಲಿ ಅವಳದು ಒಂದು ಮರಣ ಆಗುತ್ತೆ.
यार्दो मनुबाई यानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु, लक्ष्मीबाई का मरण। ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ का मरण 17 ಜೂನ್ 1858 ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ। ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ। ಕಹಾ? ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಮೇ ಜೈಪುರ್ ಹತ್ರ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಊರು ಬರುತ್ತೆ। ಜೈಪುರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಗ್ವಾಲಿಯರ್। ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ಪಿದ್ಲು। ओके, इस पार्ट में आप पूरा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जान लिए हो, है ना। ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ। ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋರಾಡಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಒಬ್ಳು, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಕೂಡ ಒಬ್ರು। ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 13 ನವೆಂಬರ್ 13 ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1835 ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ। ಅವರ ತಂದೆ ಮೋರಪಂತ, ತಾಯಿ ಭಾಗೀರಥಿ। ತಾಯಿ ಅವರ ಭಾಗೀರಥಿ ಅವಳು 3-4 ವರ್ಷ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಅವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅಂದರೆ लक्ष्मीबाई मनुबाई और तंदे उसका बचपन का नाम यानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनुबाई था। ये उनके पिता मनुबाई को लेकर काशी से बिटूर आ जाते हैं। उस समय बाजीराव पेशवा के पुत्र नाना साहब और राव साहब के साथ खेलते और पढ़ते हुए उनका बचपन का जीवन बीत गया। वहाँ चंचल स्वभाव की थी। कौन? मनुबाई चंचल स्वभाव की थी, इसलिए सारे लोग उनको क्या कहकर पुकारते थे? चबीली कहकर पुकारते थे। किनको? मनुबाई को, है ना। वहाँ बचपन में ही खेलते पढ़ने लिखने के साथ साथ अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, नदी में तैरना आदि सीख लिए थे। बाजीराव पेशवा ने इन तीनों लोगों को स्वतंत्रता के प्रति कहानियों को सुनाते थे। यहाँ कहानी सुनकर मनुबाई के मन में स्वतंत्रता के प्रति यानी भारत के प्रति अगाध देश प्रेम उत्पन्न हुआ था। बाद में इनका विवाह यानी मनुबाई का विवाह 1842 में झांसी के अंतिम पेशवा राजा गंगाधर राव के साथ होता है। 9 वर्ष बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म देते हैं, परंतु वहाँ इकलौता पुत्र जन्म से 3 महीने बाद ही चल बसता है। पुत्र वियोग में गंगाधर राव भी बीमार पड़ जाते हैं। उन्होंने यानी गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई ने दोनों मिलकर दामोदर राव को अपने दत्तक पुत्र स्वीकार करते हैं। कुछ दिनों के बाद गंगाधर राव भी स्वर्ग सिधार गए। उस समय अंग्रेजों का स्वार्थ लिप्त भड़क उठता है। उन्होंने झांसी लक्ष्मीबाई को आज्ञा देते हैं, तुम जो दत्तक पुत्र अवैधानिक कर घोषित करके झांसी छोड़ने की आज्ञा देते हैं। तब रानी ने झांसी मेरी है, मैं प्राण रहते इसे नहीं छोड़ सकती कहकर क्या करती हैं? उत्तर भेजती हैं। जैसे ही अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण करते हैं, परंतु वहाँ कौन? लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए पूरा प्रबंध करके बैठी थी यानी सन्नद्ध होकर बैठी थी। अंग्रेजों ने जो आक्रमण करते हैं उनको विध्वंस करते हुए वहाँ भी अंत में स्वर्ग सिधार गए। ग्वालियर में वहाँ भी स्वर्ग सिधार गए। कौन? लक्ष्मीबाई ने। कब स्वर्ग सिधार गए? 17 जून 1858 में उन्होंने भी लक्ष्मीबाई भी ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಧಾರ್ ಗಯೆ। ಇಷ್ಟು ವಿಷಯನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ। ನೀವು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ। ಅವರ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ। ಅಚ್ಚ ಬಚ್ಚೋ, ಧನ್ಯವಾದ।